Hello everyone, I am Chaurumati, Assistant Professor from KCS Kasinadar College. Today I am going to explain about marketing subject. Marketing and Overview, Unit 1. In this Unit 1, we have 5 topics to discuss. First thing is meaning and definition of market and marketing. Second one, functions of market. And then third topic is market orientation. And then fourth one is role and importance. And then finally we are going to see classification of markets. Let's start with market meaning. Before enter into meaning of market, first we have some knowledge about market. What is meant by market? The word market is derived from the Latin word marketas. ஸோ இது வந்து லட்டின் வேர்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. ஸோ மீனிங், இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்கண்டைஸ் வேர் டிராஃபிக் ட்ரேட் ஆர் பிளேஸ் வேர் பிஸ்னஸ் இஸ் கண்டக்டட். ஸோ இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டோட மீனிங் த பிளேஸ் வேர் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் gather together to exchange their goods and services. And then இதோட definition பார்த்தீங்கன்னா we have pile definition. GF pile என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா market includes both place and region in which buyers and sellers are in free competition with one another. So now we are clear about the meaning and டெஃபினேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட். இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மார்க்கெட்டிங்கோட மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம். மார்க்கெட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் எ பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் டு பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் எ ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸ். இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டிங் டு buying and selling. And then it is also facilitate the flow of goods and services from producer to consumer. Producer means the product, one who producing the product is known as a producer, and the end consumer in the sense namma, we are the consumers, we are consuming the products and services. Next definition பார்க்கலாம். Converse வந்து definition கொடுத்திருக்காரு. Marketing includes those business activities which are involved in the flow of goods and services from production to consumption. Starting production இருந்து end அது consumer consume பண்ற வரைக்கும் இருக்கிற activities include பண்றது தான் மார்க்கெட்டிங் சொல்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா functions of marketing. ஸோ functions of marketing பார்க்கும்போது there are மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா 3 functions இருக்குது. ஒன் இஸ் functions of exchange, next one physical supply, and then facilitating function. Functions of exchange பார்க்கும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா the buying and selling are the exchange function of marketing. So exchange means exchange எப்போ நடக்குதுன்னா buying and selling of a product. So this includes functions of exchange. And then next என்னன்னா physical supply ல பார்த்தீங்கன்னா we have transportation, storage and warehousing. இதெல்லாம் வந்து comes under the physical supply. Transportation என்ன பார்த்தீங்கன்னா it involves it one of the function. இது வந்து எதில் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா so it is helps the products to moving from the production points to their convenient distribution centers. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ஸ்ல போயிட்டு அண்ட் தென் அங்கே இருந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணுறது தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்கிறோம். அண்ட் ஸ்டோரிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்விங் த வேர்ஹவுசிங், அதாவது வேர்ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து பிஃபோர் கன்சியூமர் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் இன் வேர்ஹவுசஸ். எப்போன்னா அது வந்து சேல் அன்டில் they need for the sale, அது வரைக்கும் they are stored in the warehouses. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்.
ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அண்ட் கிரேடிங், ஃபினான்சிங், ரிஸ்க் டேக்கிங், மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் ப்ரொடியூசிங் குட்ஸ் அட் predetermined specification. அதாவது it should meet the established quality and quantity. அதை மீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் கிரேடிங்னா கிரேடிங் என்ன, இட் இஸ் எ கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ். இட் ஷுட் கண்ட்ரோல் தி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்டோட சைஸ், வெயிட் எக்ஸெட்ரா. தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சிங்னா இட் இஸ் லைக் இட் இன்வால்வ்ஸ் இன் ப்ரொவைடிங் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் தி சேனல் மெம்பர்ஸ். And then next பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் டேக்கிங். மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வால்வ்ஸ் a risk oriented activity because when the consumer will like the product, may like the product, may not like the product, so it is uncertain, so it is always risk oriented. And then market information in the sense the study about the market situation. ஸோ மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் த மார்க்கெட், ஸோ ஆர் த காம்படிட்டர்ஸ், வாட் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டீலிங் வித். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் நோன் அஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டு தி மார்க்கெட் ஓரியன்டேஷன். மார்க்கெட் ஓரியன்டேஷன்னா when a company before starting its production, it should be market oriented, and the market towards it should run its business into the market. They should able to consider about the 3 factors. என்னென்ன factors பார்த்தீங்கன்னா they should be able to production oriented இருக்கணும், product oriented, and then sales oriented. So these are known as market orientation. Next topic is role and importance of marketing. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரோல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். ரோல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன சொன்னால், ஒரு மார்க்கெட்டிங்கோட ரோல்ஸ்லாம் என்னென்ன இது பண்ணால் இட் ஷுட் மீட் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபர்மோஸ்ட் ரோல் என்னென்னா கன்சியூமரோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை வந்து இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை. அதுதான் வந்து மார்க்கெட்டிங்கோட ரோல். ஸோ அவங்க நீடும் வாண்ட்ஸும் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரியான கூட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் சர்வைவல், அண்ட் தென் ஆர்கனைசேஷனோட சர்வைவல், அண்ட் தென் ரெப்புடேஷன், அந்த ஆர்கனைசேஷனோட க்ரோத், ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ஷூர் பண்ணணும். அண்ட் தென் வைடனிங் தி மார்க்கெட், and then adapting the right price. So fixation of the price of a product is most important role of a marketing. And then because ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரைஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி ஷுட் அனலைஸ் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ், அதர்ஸ் காம்படிட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதோட ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட நம்ம வந்து நம்மளால் ஒரு ₹1 வந்து அதிகமாக நம்ம கோட் பண்ணுறோமா இல்லை கம்மியாக கோட் பண்ணுறோமா. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும் while fixing a price. and then offering பெட்டர் குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணணும். and then creates utility, satisfaction. We have to give satisfied products to the consumer. and then management of demand. நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்டை மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணும். and then காம்படிஷனை ஃபேஸ் பண்ணணும். and then social responsibility. not only making profit is only motive for a business-ஆக இருக்கக்கூடாது, but also they should concentrate on social responsibility activities and also economic growth of the country. and then next என்ன பார்க்க போகிறோன்னா importance of marketing. importance, what are the need importance பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ மார்க்கெட்டிங் வந்து எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ். It is helpful in raising the standard of living because quality oriented products நம்ம வந்து goods and services ப்ரொடியூஸ் பண்ண so that should be consumed by more number of consumer and the standard of living so இதனால வந்து higher ஆகும் and then சொல்றாங்க. and then marketing creates employment. of course it also creating employment opportunities. and then marketing act as a source of revenue and income.
and also it acts as a basis for decision making. It also acts as a source of new ideas and generations. So these are the importance of marketing. And then lastly we are going to see about the classification of markets. So நம்ம இந்த classification of marketsல வந்து 4 types of classification பார்க்க போறோம். First பார்த்தீங்கன்னா on the basis of nature of purchase and consideration. So nature of purchase னா people எப்படி எந்த அடிப்படையில் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கன்சியூமர், அது அண்டரில் we have 2 headings, consumer market and then industrial market. First consumer market. Here people will buy goods for their personal consumption. In the consumer goods வந்து only for their personal use. And then industrial marketல பார்த்தீங்கன்னா it is consumed by consumers or group of people for earn profit. Profit motive ஓட வந்து they will consume goods. That is known as industrial markets. Second classification is on the basis of geographical coverage. So under this we have 4 subheadings. First one local market, regional market, national market and international market. So first local market பார்த்தீங்கன்னா in this market buyers and sellers are limited to the local region or area. Okay, so அந்த ஏரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் வந்து லிமிட்டடாக இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிஷபிள் குட்ஸ் இந்த மார்க்கெட்ஸ்க்கு. And then regional market. This type of market cover a wider area than the local markets. Example பார்த்தீங்கன்னா district and then a cluster of few smaller states. So these includes regional market. And then national market. This is when the demand for the goods is limited to one specific country. So demand of the goods வந்து it's limited to one specific country இருக்கும்போது so it is considered as a national market. And then international market. இங்க பார்த்தீங்கன்னா when a demand for the product வந்து is international wise கிடையாது, international, and the goods are also traded and purchased in bulk quantities internationally. So இது வந்து treated as international market. And then third classification on the basis of time. So in the basis of time periodல வந்து we have 3 subheadings. One is very short period, and then short period, and then long period. First very short period market பார்த்தோம்னா this is when the supply of goods is fixed, it cannot be changed. So அதாவது very short period, for example flowers, fruits, vegetables. So இது வந்து பெரிஷபிளான ஐட்டம். ஸோ இந்த வகையான கூட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா செல் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஃபிக்ஸட். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் வெரி ஷார்ட் பீரியட். அண்ட் தென் ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட், இட் இஸ் ஸ்லைட்லி லாங்கர் தேன் ப்ரீவியஸ் ஒன். அதாவது வெரி ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட்டோட இது வந்து கொஞ்சம் லாங்கரான ஒன்று. ஹியர் த சப்ளை கேன் பி அட்ஜஸ்டட். ஸோ இங்கே வந்து சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் வந்து வி கேன் ஏபிள் டு அட்ஜஸ்ட். And then long period பார்த்தீங்கன்னா here the supply can be changed easily by scaling production. So இங்க வந்து it can change according to the demand of the market. இங்க வந்து we can change the product according to the demand of the market, long period marketல. And then last classifications என்ன பார்த்தோம்னா on the basis of product in trade. ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் இது அண்டரில் சப்ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் குட்ஸ் மார்க்கெட். பேசிக் குட்ஸ், பேசிக் நெசசிட்டியான குட்ஸ். இது என்னென்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து வி ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் எ பேசிக் குட்ஸ் மார்க்கெட். எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல், சிமெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வி ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் எ பேசிக் குட்ஸ் மார்க்கெட். Next one is intermediate goods. So இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is used for produce a final good or finished product. Okay.
ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அசம்பிளிங் பார்ட்ஸ் அண்ட் தென் இப்போ ஒரு டிவி நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு சின்ன சின்ன அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இன்டர்மீடியட் பார்ட்ஸ். ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் குட்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட்லி பார்க்கும்போது கன்சியூமர் குட்ஸ் மார்க்கெட். இந்த கன்சியூமர் குட்ஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக ரெண்டாக கிளாசிஃபைட் ஆகுது. ஒன் இஸ் டியூரபிள் அண்ட் தென் நான் டியூரபிள். டியூரபிளில் பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் ஆர் ஃபார் இம்மீடியட் கன்சப்ஷன், அதுதான் வந்து டியூரபிள் மார்க்கெட், டியூரபிள் குட்ஸ் மார்க்கெட். பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார் இம்மீடியட் கன்சப்ஷன். மேபி நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நீட் இருக்காது. we can also consume it for later years. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இட் ஹாவ் எ லாங் லைஃப். அண்ட் தென் நான் டியூரபிள் பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் இம்மீடியட் கன்சம்ஷன். தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிஷபிள் ஐட்டம்ஸை நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தட்ஸ் இட், கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட். தேங்க்யூ.